श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिकऋषिः अनुष्टुप् श्रीसीतारामचन्द्रो देवता सीताशक्तिः। श्रीमद्हनुमान् कीलकं श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे श्रीरामरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानां नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामकुटमण्डितं सासितूणधनुर्बाणपाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुमाविर्भूतमजं विभुं रामरक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियश्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्दौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं च मदग्नजित् मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्भवदाश्रयः सुग्रीवे शक्कटी पातु शक्तिनी हनुमत्प्रभुः ऊरू रघुत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योमचारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्ताः सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभुः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघुत्तमौ आतसज्जधनुषा विशुस्पृशा वक्षयाशुगनिशुङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रतः पति सदैव गच्छतां सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन्मनरोऽथस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथिशूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसलेयो रघुत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभः श्रीमान् अप्रमेयपराक्रमः इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्नते संसारिणो नराः
रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमधूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने इति श्रीबुधकौशिकऋषिविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे महापापातिपापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलमम्बुवत् गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवाश्च ऋषयः योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धव पार्षदो सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते ಭವದ್ವೇಷಿಣಿ. ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನ ಅಭ್ಯಾಸದ
10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾದ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗವನ್ನು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನಂತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಈ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ವಿಶ್ವವೇ ತಾನಾಗಿ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ದಿವ್ಯ ವೈಭವ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಗುಹೋಗುಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನ ಮಹಿಮೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಗೆ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ, ಅವನಿಲ್ಲದ ಜೀವವಿಲ್ಲ, ಅವನಿಲ್ಲದ ಭೂತವಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತನ್ನ ಅನಂತ ದಿವ್ಯ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು, ವಿಶಾಲವಾದ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಅರ್ಜುನ, ನಿನಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥವಾಗಲಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಪರಮ ಸಂತೋಷ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು, ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು. ಇದರ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಇದರ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಅರಿಯಲಾರರು. ದೇವತಾದಿಗಳಾಗಲಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳಾಗಲಿ ಈ ನನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿಂದ ಈ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾದುದರಿಂದ, ಅಂತರಂಗ ಭಕ್ತನಾದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಕೇಳು, ನೋಡು, ಆನಂದಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅರ್ಜುನನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಗುರುವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆಯುತ್ತಾನೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಹಮಾತ್ಮ ಗುಡಾಕೇಶ ಸರ್ವಭೂತಾಶಯಸ್ಮಿತಃ ಸ್ಥಿತಃ ಅಹಮಾದಿಶ್ಚ ಮಧ್ಯಂಚ ಭೂತಾನಾಮಂತಯೇವ ಚ. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಎಲೈ ಗುಡಾಕೇಶನೇ, ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮ, ನಾನೇ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಆದಿ, ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಹಮಾತ್ಮ ಗುಡಾಕೇಶ ಸರ್ವಭೂತಾಶಯ ಸ್ಥಿತಃ ಅಹಮಾದಿಶ್ಚ ಮಧ್ಯಂಚ ಭೂತಾನಾಮಂತ ಏವ ಚ. ಆದಿತ್ಯಾನಾಮಹಂ ವಿಷ್ಣು. ನೋಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು. ಆದಿತ್ಯಾನಾಮಹಂ ವಿಷ್ಣು, ಹೆಂಗೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆದಿಯೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದೆಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಪದಗಳಿಂದಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಿತ್ಯಾನಾಮಹಂ ವಿಷ್ಣು ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ರವಿರಂಶುಮಾನ್ ಮರೀಚಿರ್ಮರುತಾಮಸ್ಮಿ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಾಮಹಂ ಶಶಿ ವೇದಾನಾಂ ಸಾಮವೇದೋಸ್ಮಿ ದೇವಾನಾಮಸ್ಮಿ ವಾಸವಃ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಮನಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ಭೂತಾನಾಮಸ್ಮಿ ಚೇತಸಃ ರುದ್ರಾಣಾಂ ಶಂಕರಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ವಿತ್ತೇಶೋ ಯಕ್ಷರಕ್ಷಸಾಂ ವಸೂನಾಂ ಪಾವಕಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ಮೇರು ಶಿಖರಿಣಾಮಹಂ ಪುರೋಧಸಾಂ ಪುರೋಧಸಾಂ ಚ ಮುಖ್ಯಂಚ ಪುರೋಧಸಾಂಚ ಮುಖ್ಯಂ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಪಾರ್ಥ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಪುರೋಧಸಾಂಚ ಮುಖ್ಯಂ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಪಾರ್ಥ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸೇನಾನೀಂ ಅಹಂ ಸ್ಕಂದಃ ಸರಸಾಮಸ್ಮಿ ಸಾಗರಃ ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಭೃಗುರಹಂ ಗಿರಿಮಸ್ಯೈಕಮಕ್ಷರಂ ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಜಪಯಜ್ಞೋಸ್ಮಿ ಸ್ಥಾವರಾಣಾಂಚ ಹಿಮಾಲಯಃ ಅಶ್ವತ್ಥಃ ಸರ್ವವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ದೇವರ್ಷೀಣಾಂ ಚ ನಾರದಃ ಗಂಧರ್ವಾಣಾಂ ಚ ಚಿತ್ರರಥಃ
ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಕಪಿಲೋ ಮುನಿ ಉಚ್ಛೈಶ್ರವಃ ಅಶ್ವಾನಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಮಾಂ ಅಮೃತೋದ್ಭವಂ ವಿದ್ಧಿ ಮಾಂ ಅಮೃತೋದ್ಭವಂ ಐರಾವತಂ ಗಜೇಂದ್ರಾಣಾಂ ನರಾಣಾಂ ಚ ನರಾಧಿಪಂ ನರಾಣಾಂಚ ನರಾಧಿಪಂ ಆಯುಧಾನಾಂ ಅಹಂ ವಜ್ರಂ ಧೇನೂನಾಂ ಅಸ್ಮಿ ಕಾಮಧುಕ್ ಪ್ರಜನಾಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ಕಂದರ್ಪಃ ಸರ್ವಾಣಾಮಸ್ಮಿ ವಾಸುಕೀ ಅನಂತಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ನಾಗಾನಾಂ ವರುಣೋ ಯಾದಸಾಮಹಂ ಪಿತॄಣಾಂ ಆರ್ಯಮಾ ಚಾಸ್ಮಿ ಯಮಃ ಸಂಯಮತಾಮಹಂ ಪ್ರಹ್ಲಾದಶ್ಚಾಸ್ಮಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಪದಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ಕಾಲಃ ಕಲಯತಾಮಹಂ ಮೃಗಾಣಾಂಚ ಮೃಗೇಂದ್ರೋಹಂ ವೈನತೇಯಶ್ಚ ಪಕ್ಷಿಣಾಂ ಪ್ರಹ್ಲಾದಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ದೈತ್ಯಾನಾಂ. ಎಂಥ ವಿಶೇಷ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದೈತ್ಯರುಗಳು ಆಸುರಿ ಗುಣವುಳ್ಳವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪುರಾಣ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ. ಅಂತಹ ದೈತ್ಯರುಗಳಿಗೂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮನಾದಂತಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೊಗಳುತ್ತಿರುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿ ಗುಣ ಉಂಟೋ ಆ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾನೇ, ಎಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟೋ ನಾನು ಆ ದೋಷವಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕ್ಷಣ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಕೇಳುವ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಅದು. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟವನು ಅವನೇ, ರಾಕ್ಷಸರೂ ಅವನೇ, ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರುವೆನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೆಟ್ಟವರೆಂಬುದಾಗಿ ಭೇದ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥವಿದೆ? ದೇವರೇ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಎಂಬ ಬಾಲಿಶವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹಿಂದೆ 4-6 ಸಲ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ದೋಷವೋ ಆ ದೋಷವು ನಾನು ಅಲ್ಲ, ದೋಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಗುಣವೋ ಆ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ದಾನವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶ ಸಂಭೂತರೆಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂತಹವರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳಿದೆಯೋ ಆ ಗುಣಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕಾರಣ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶವೇ ಕಾರಣ. ಪರಮಾತ್ಮನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ರೂಪ, ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳಿಂದಲೇ ಆಗಿರುವುದು. ದೋಷದಿಂದ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ದಾನವಾನಾಂ ಅಂತಕಃ ದೈತ್ಯ ವೈರಿ ಎಂಬ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನು ದೈತ್ಯನು ತಾನೇ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದೀತು? ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗಿಯೂ ಯಾವ ದೋಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಟ್ಟದರಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಇಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ದೈಹಿಕವಾದ ದೇಹ ಹುಟ್ಟಿದೊಡನೆಯೇ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಬದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿಯನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ, ಇಲಿ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಕಂಡು ಹೆದರುವುದಾಗಲಿ ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು? ಅದೇ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ದೇಹದ ಮೂಲಕವೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವು ರಾಗವು ದ್ವೇಷವು. ಈ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿಯೇ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇರುವುದೇ ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿ, ಏಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಗುಣವಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ದೋಷವಿರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ.
ಹೀಗೆ ಗುಣದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ತಾನು ಗುಣವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ರಾಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ಅದರ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕಾಲಃ ಕಲಯತಾಮಹಂ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಗುಹೋಗುಗಳಿಗೂ ನಾನೇ ಕಾಲನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪವನಃ ಪವತಾಮಸ್ಮಿ ರಾಮಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಮಹಂ, ರಾಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಧನಂಜಯ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅರ್ಜುನನೂ ನಾನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಎಂದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆಗ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ವೈಭವ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಗಳು, ವಿಭೂತಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು. ಪವನಃ ಪವತಾಮಸ್ಮಿ ರಾಮಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಮಹಂ ಝಷಣಾಂ ಮಕರಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ಸ್ರೋತಸಾಮಸ್ಮಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಸರ್ಗಾಣಾಮಾದಿರಂತಶ್ಚ ಮಧ್ಯಂಚ ಏವ ಅಹಂ ಅರ್ಜುನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾನಾಂ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯೇ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ವಾದ ಪ್ರವದತಾಮಹಂ, ವಾದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ವಾದ ಪ್ರವದತಾಮಹಂ, ಆ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವವನೂ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ವಾದವೂ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಾನೇ ಕಾರಣನೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಕ್ಷರಾಣಾಂ ಅಕಾರೋಸ್ಮಿ ದ್ವಂದ್ವ ಸಾಮಾಸಿಕಸ್ಯ ಚ ಅಹಮೇವಾಕ್ಷಯಃ ಕಾಲೋ ಧಾತಾಹಂ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖಃ, ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖಃ, ವಿಶ್ವವೇ ನನ್ನದು, ನಾನೇ ವಿಶ್ವ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ. ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ವಿಶ್ವದ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೋ ಅದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ನನ್ನ ಒಳಲು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಅರ್ಜುನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ಗಾಣಾಮಾದಿರಂತಶ್ಚ ಮಧ್ಯಂಚ ಏವಾಂ ಅಹಂ ಅರ್ಜುನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ವಾದ ಪ್ರವದತಾಮಹಂ ಅಕ್ಷರಾಣಾಂ ಅಕಾರೋಸ್ಮಿ ದ್ವಂದ್ವ ಸಾಮಾಸಿಕಸ್ಯ ಚ ಅಹಮೇವಾಕ್ಷಯಃ ಕಾಲಃ ಧಾತಾಹಂ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖಃ ಮೃತ್ಯುಃ ಸರ್ವಹರಶ್ಚ ಅಹಂ ಉದ್ಭವಶ್ಚ ಭವಿಷ್ಯತಾಂ ಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀರ್ವಾಕ್ ಚ ನಾರೀಣಾಂ ಸ್ಮೃತಿರ್ಮೇಧಾ ಧೃತಿ ಕ್ಷಮಾ ಬೃಹತ್ ಸಾಮ ತಥಾ ಸಾಮ್ನಾಂ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಸಾಮಹಂ. ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದು ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಸ್ಸು. ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಸ್ಸು ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವೆನಿಸುತ್ತದೆಯೋ ವಿಶೇಷವೆನಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಚುರವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಬೃಹತ್ ಸಾಮ ತಥಾ ಸಾಮ್ನಾಂ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಸಾಮಹಂ ಮಾಸಾನಾಂ ಶೀರ್ಷಃ ಅಹಂ ಋತೂನಾಂ ಕುಸುಮಾಕರ. ಎಲ್ಲ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸುಮಾಕರ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆಪ್ಪ. ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ದ್ಯೂತಂ ಛಲಯತಾಮಸ್ಮಿ ತೇಜಸ್ವಿನಾಮಹಂ ಜಯೋಸ್ಮಿ ವ್ಯವಸಾಯೋಸ್ಮಿ ಸತ್ವಂ ಸತ್ವವತಾಮಹಂ. ಸಾತ್ವಿಕರು ಸತ್ಯವಂತರು ಅವರುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ವವೂ ನಾನೇ ಆಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಸತ್ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಆದಿಯಲ್ಲಿಯೇ
ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೊದಲನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಆ ಸತುಪದವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ ಆಗಿಯೇ ನಾವುಗಳಿದ್ದೇವೆ. ದ್ಯೂತಂ ಚಲಯತಾಮಸ್ಮಿ ತೇಜಸ್ವಿನಾಮಹಂ ಜಯೋಸ್ಮಿ ವ್ಯವಸಾಯೋಸ್ಮಿ ಸತ್ವಂ ಸತ್ವವತಾಮಹಂ ವೃಷ್ಣೀನಾಂ ವಾಸುದೇವೋಸ್ಮಿ. ಎಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವನಾಗಿದ್ದೇನೆಪ್ಪ. ವೃಷ್ಣೀನಾಂ ವಾಸುದೇವೋಸ್ಮಿ ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಧನಂಜಯ. ನೋಡಿ, ಪಾಂಡವರುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಂತಹ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾದಂತಹ ಏಕೈಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಗಂಡನೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತನಾದ ಧನಂಜಯನೂ ನಾನೇ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಧನಂಜಯ. ಅಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಯಾರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುನೀನಾಮಪಿ ಅಹಂ ವ್ಯಾಸಃ. ಈ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು, ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯೂ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಕವೀನಾಂ ಉಶನಃ ಕವಿ, ಉಶನ ಕವಿಯೂ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ. ದಂಡೋ ದಮಯತಾಮಸ್ಮಿ ನೀತಿರಸ್ಮಿ ಜಿಗೀಷತಾಂ ಮೌನಂ ಚೈವಾಸ್ಮಿ ಗುಹ್ಯಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನವತಾಮಹಂ ಯಚ್ಚಾಪಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಬೀಜಂ ತದಹಮರ್ಜುನ ನ ತದಸ್ತಿ ವಿನಾ ಯತ್ ಸ್ಯಾನ್ಮಯಾ ಭೂತಂ ಚರಾಚರಂ. ಸೊ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶ ಸಂಭೂತರು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು. ಅದೇ ಸಾಧನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ? ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದಾಗ, ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದುಗೂಡಿದಾಗ ಈ ಶರೀರವು ಅವನ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು, ಅವನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಚ್ಚಾಪಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದೇನಪ್ಪ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೀಜದಿಂದ ಅಂಕುರಿಸಿ ಹೊರಬರುವ ಆ ವೃಕ್ಷವು ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದರೂ ಅದು ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಯಚ್ಚಾಪಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಬೀಜಂ ತದಹಮರ್ಜುನ ನ ತದಸ್ತಿ ವಿನಾ ಯತ್ ಸ್ಯಾನ್ಮಯ ಭೂತಂ ಚರಾಚರಂ. ಎಲೆ ಅರ್ಜುನ, ಸರ್ವಭೂತಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣವೋ ಅದು ನಾನು ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಾನೇ. ನಾನಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಯಾವ ಚರಾಚರವಾದ ಭೂತವಾಗಲಿ ವಸ್ತುವಾಗಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಗಳು ತನ್ನಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಭೂತಿಗಳಿಗೂ ತಾನೇ ಕಾರಣಕರ್ತನಾಗಿ ವಿಭೂತಿ ಪುರುಷನೆನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಾರುವುದರ ಮೂಲಕ, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನು ವಿಶ್ವವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಷಟ್ಕಾರ ವಿಶ್ವಸ್ಮೈ ನಮಃ. ಅವನೇ ವಿಶ್ವವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇಕೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಾಂತೋಸ್ತಿ ಮಮ ದಿವ್ಯಾನಾಂ ವಿಭೂತೀನಾಂ ಪರಂತಪ ಏಷ ತುದ್ದೇಶತಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ವಿಭೂತೇರ್ವಿಸ್ತರೋ ಮಯ. ನನ್ನ ವಿಭೂತಿಗಳ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ್ಯವೇ ಅನಂತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ವಿಭೂತಿಗಳು.
ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪದಿಂದ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನೀನು ನನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅರ್ಜುನ. ಯದ್ಯದ್ ವಿಭೂತಿಮತ್ ಸತ್ವಂ ಶ್ರೀಮಧೂರ್ಜಿತಮೇವ ವಾ ತತ್ತದೇವಾವಗಚ್ಚತ್ವಂ ಮಮ ತೇಜೋ ಅಂಶ ಸಂಭವಂ. ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದನ್ನು, ವಿಭೂತಿಯುಳ್ಳದ್ದನ್ನು, ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳದ್ದನ್ನು ನೀನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀಯೋ, ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯೋ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣವು ನಾನೇ ಆಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುಕ್ತವೋ ಅಥವಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೂಡಿದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಅಂಶವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೋ. ನನ್ನ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಭೂತಿಗಳು, ವಿಶ್ವವೂ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುಣವುಳ್ಳ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿರಾಟ್ ರೂಪವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿ ಪದದಲ್ಲೂ ಅವನ ಮಹಿಮೆಗಳು ಹೊರಹೊರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಹುನೇತೈನ ಬಹುನೈತೇನ ಕಿಂ ಜ್ಞಾತೇನ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ಆಗಲೂ ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೀಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಂಶ ಇದೆ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅರಿವು ಅನ್ನೋದು ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಥವಾ ಬಹುನೈತೇನ ಕಿಂ ಜ್ಞಾತೇನ ತವಾರ್ಜುನ, ನಿನ್ನಿಂದ ಯಾವುದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟಭ್ಯಾಮಹಮಿದಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಏಕಾಂಶೇನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್, ನನ್ನ ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ನಿಂತಿದೆ. ಒಂದೇ ಅಂಶದಿಂದ, ಪೂರ್ಣಾಂಶದಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ತಾನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು, ಅನಂತವಾದ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, ಚರಾಚರ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು, ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ನಿನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದೋ ಆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ಕಾರಣವು ಎಂಬುದಾಗಿ, ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದೇ ಅಂಶದಿಂದ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದೇ ಅಂಶ, ಪರಮಾತ್ಮನದು ಒಂದೇ ಅಂಶ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವನ ಅಂಶ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ, ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ವಿಭೂತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ವಿಭೂತಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಈ ಮಾನವನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ ವಿಶೇಷ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿಂದ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನಾಗಿಸಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ವಿರಮಿಸೋಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.